Good morning, students. Now we are going to biozoology class, 9th chapter, application of biotechnology. Previous class we are discussing about recombinant vaccine and gene therapy. Now this class we are discussing about stem cell technology. Stem cell technology. பாடம் 9 உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் நாம் மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் அல்லது தடுப்பு மருந்துகள் அதிலிருந்து மரபணு சிகிச்சை வரை என்பதை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் தண்டு செல் சிகிச்சை என்பதை பார்ப்போம். ஸ்டெம் செல் தெரப்பி. What is meant by stem cell? The stem cells are the undifferentiated cells found in most of the multicellular animals. அதாவது தண்டு செல்கள் என்றால் என்ன? தண்டு செல்கள் என்பது பெரும்பாலான பல செல் உயிரிகளில் காணப்படும் வேறுபாடு அடையாத செல்கள் தண்டு செல்கள் ஆகும். வேறுபாடு அடையாத செல்கள், undifferentiated cells. The stem cells are undifferentiated cells that found in most of the multicellular animal is known as the stem cells. தண்டு செல்கள் பெரும்பாலான பல செல் உயிரிகளில் காணப்படும் வேறுபாடு அடையாத செல்கள் தண்டு செல்கள் எனப்படுகிறது. This is the important for the 2 mark question. These cells they maintain the undifferentiated state even after the undergoing the numerous mitotic cell division. இவை பல மறைமுக பிரிவுகளுக்கு உட்பட்டாலும் மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன்னா மறைமுக பிரிவுகளுக்கு உட்பட்டாலும் தங்களது வேறுபாடு அடையா தன்மையை தொடர்ந்து பராமரித்து வருகின்றன. This maintain the undifferentiated the state even after the undergoing the numerous mitotic cell division. Then the stem cells research has a potential to the revolutionized to feature of the medicine with the ability to regenerate damaged and diseased organs. What is the importance of the stem cells? The stem cells is the research has a potential to the revolutionize the future of medicine with the ability to regenerate damaged and diseased organ. This is the importance of the stem cells. அதாவது தண்டு செல்களின் முக்கியத்துவங்கள் யாவை? அதாவது சேதமுற்ற மற்றும் நோயுற்ற உறுப்புகளை மீண்டும் உருவாக்கி எதிர்கால மருத்துவத்துறையில் புரட்சியை படைக்க ரெவல்யூஷன்னா புரட்சியை படைக்க தேவையான திறனுடன் தண்டு செல்கள் ஆராய்ச்சிகள் விளங்குகின்றன. This is the importance of this. மருத்துவத்துறையில் புரட்சியை படைக்க தேவையான திறனுடன் தண்டு செல்கள் ஆராய்ச்சிகள் விளங்குகின்றன. முக்கியமாக சேதமுற்ற மற்றும் நோயுற்ற உறுப்புகளை மீண்டும் உருவாக்குவதற்கு. The stem cells is the research. The stem cell research has a potential to revolutionize the future of medicine with the ability to regenerate damaged and diseased organ. The stem cells are capable of the self-renewal and exhibit the cellular potency. மேலும் தாங்களே புதுப்பித்துக் கொள்ளும் இயல்புடைய தண்டு செல்கள் செல் திறனை வெளிப்படுத்துகின்றன. செல்லுலார் பொட்டன்சினா செல் திறனை வெளிப்படுத்துகின்றன. எக்ஸிபிட்னா வெளிப்படுத்துகின்றன. The stem cells can differentiate into the all type of the cells that are derived from the any of the 3 germs layer, ectodome, endodome and mesodome. அதாவது இவற்றில் 3 வகை வளர்ச்சி அடுக்குகளான புற அடுக்கு, அக அடுக்கு மற்றும் நடு அடுக்கு ஆகிய அடுக்குகளிலிருந்து உருவாகும் அனைத்து வகை செல்களாகவும் மாறும் திறன் படைத்த தண்டு செல்களாகும்.
In mammals, there are the two main types of the stem cells. One is the embryonic stem cells, ES cells, and another one is the adult stem cells. Have they are two different type of the main type of the stem cells having this the mammals. அதாவது பாலூட்டிகளில் இரு முக்கிய தண்டு செல் வகைகள் காணப்படுகின்றன. அவை ஒன்று கருநிலை தண்டு செல்கள் எம்பிரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ், மற்றொன்று முதிர் தண்டு செல்கள் அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் என இரண்டு வகைகள் காணப்படுகின்றன. Then the embryonic stem cells are the pluripotent and can produce the three primarily germ layers, the ectodome, endodome and ectodome, mesodome and endodome. இவற்றில் கருநிலை தண்டு செல்கள் அதாவது எம்பிரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் கருநிலை தண்டு செல்கள் பகுதித்திறன் pluripotent கொண்டவை. அவற்றிற்கு புற அடுக்கு, நடு அடுக்கு மற்றும் அக அடுக்கு என்னும் மூன்று அடிப்படை வளர்ச்சி அடுக்குகளையும் உருவாக்கும் திறன் உள்ளது. Then the embryonic stem cells are the multipotent stem cells that can differentiate into a number of type of cells. மேலும் இவை கருநிலை செல்கள் பல்திறன் multipotent, having this the multipotent. The embryonic stem cells have the multipotent stem cells. அதாவது இந்த கருநிலை செல்கள் பல்திறன் கொண்டவையாக விளங்குகின்றன. Then that can differentiate into a number of type of the cells. மேலும் அவை பல வகையான செல்களாக மாற்றமுறும் திறன் படைத்தவை. That can differentiate into a number of type of cells. மேலும் இவை பல வகையான செல்களாக மாற்றமுறும் திறன் படைத்தவை. The embryonic stem cells are the isolated from the epiplast tissues of the inner cells mass of the blastocyst. மேலும் இவை கருக்கோளத்தினுள் காணப்படும் செல் திரள்களின் மேற்பகுதி எபிபிளாஸ்ட் செல் திரள்களின் மேல் பகுதி திசுக்களில் இருந்து கருநிலை தண்டு செல்கள் அதாவது எம்பிரியானிக் ஸ்டெம் செல்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. The embryonic stem cells are the isolated பிரித்தெடுத்தல். The isolated from the epiplast the tissues of the inner mass of a blastocyst. கருக்கோளத்தினுள் காணப்படுகின்ற பிளாஸ்டோசிஸ்ட்னா கருக்கோளம். இந்த கருக்கோளத்தினுள் காணப்படுகின்ற செல் திரளின் மேற்பகுதி திசுக்களில் எபிபிளாஸ்ட் tissues of the inner cell mass செல் திரள்களின் மேற்பகுதியில் காணப்படும் திசுக்களிலிருந்து கருநிலை தண்டு செல்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. Then when the stimulated embryonic stem cell can develop into the more than 200 cells types of the adult body. கருநிலை தண்டு செல்கள் தூண்டப்படும் போது 200க்கும் மேற்பட்ட முதிர்ந்த உடலின் செல் வகைகளாக மாற்றமடையக்கூடும். The 200 cells type of this the adult body. When the stimulated embryonic stem cells developed into more than 200 cells type of the adult body. ஸ்டிமுலேட்டர்னா தூண்டப்படுதல். கருநிலை தண்டு செல்கள் தூண்டப்படும் போது 200க்கும் மேற்பட்ட முதிர்ந்த உடலின் செல் வகைகளாக மாற்றமடையக்கூடும். The embryonic stem cells are the immortal. கருநிலை தண்டு செல்கள் அழிவற்றவை. இம்மார்டல்னா அழிவற்றவை. Example, they can proliferate in the sterile culture medium and maintain the undifferentiated state. அதாவது கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊடகத்தில் அவை நன்கு வளர்ந்து தங்களது வேறுபடா நிலையை தொடர்ந்து பராமரிக்கவும் செய்கின்றன. ஸ்டெரைல் கல்ச்சர்னா கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊடகத்தில் அவை நன்கு வளர்ந்து வேறுபடா நிலையை தொடர்ந்து பராமரிக்கின்றன. The embryonic stem cells is the immortal. Embryonic stem cells are the immortal. அதாவது கருநிலை தண்டு செல்கள் அழிவற்றவை. Example, they can proliferate in a sterile culture medium and maintain their undifferentiated state. மேலும் அவை அதாவது கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊடகத்தில் அவை நன்கு வளர்ந்து தங்களது வேறுபடா நிலையை தொடர்ந்து பராமரிக்கவும் செய்கின்றன. This is the important. Undifferentiated stage வேறுபடா நிலை.
வேறுபடா நிலையை தொடர்ந்து பராமரிக்கின்றன. This is the importance of this the embryonic stem cells, அதாவது கருநிலை தண்டு செல்கள் எனப்படுகிறது. The next one is the adult stem cells. Now come to this, before that now come to the diagram, embryonic stem cells. This is the embryonic stem cells, கருநிலை தண்டு செல்கள் எனப்படுகின்றன. This is the stem cells. Embryonic stem cells is the produce the muscle cells. இந்த கருநிலை தண்டு செல்கள், இது தண்டு செல்கள், ஸ்டெம் செல்ஸ்னா தண்டு செல்கள். இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா மசில் செல் தசை செல்கள், ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் இரத்த சிவப்பு செல்கள், இந்த மோர் ஸ்டெம் செல்ஸ் இஸ் த ப்ரொடியூஸ் த மோர் ஸ்டெம் செல்ஸ் அதிக தண்டு செல்கள் உற்பத்தி. தென் இஸ் த ப்ரொடியூஸ் த நியூரான் நரம்பு செல்கள். These are all they produced from the stem cells. This is the examples of the embryonic stem cells. இவை கருநிலை தண்டு செல்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும். This is the protection of the embryonic stem cells. இது கருநிலை தண்டு செல்களின் உற்பத்தியாகும். Now come to this the adult stem cells. Next one is the adult stem cells. The adult stem cells are the found in the various tissues of the children as well as the adult. அதற்கடுத்து முதிர்ந்த தண்டு செல்கள், adult stem cells, முதிர்ந்த தண்டு செல்கள். The adult stem cells are the found in the various tissues of the children as well as the adult. குழந்தைகள் மற்றும் முதிர்ந்த மனிதர்களில் பல்வேறு திசுக்களின் முதிர்தண்டு செல்கள் காணப்படுகின்றன. முதிர்தண்டு செல்கள் காணப்படுகின்றன. In an adult stem cells or the somatic stem cells can divide and create the another cell similar to it. Another cell similar to it. மேலும் முதிர்தண்டு செல்கள் அல்லது உடல் தண்டு செல்கள் பிரிதலடைந்து தன்னை போன்றே மற்றொரு செல்லை உருவாக்க இயலும். The adult stem cells or the somatic stem cells can divide and create the another cell similar to it. Similar to it னா தன்னை போன்றே மற்றொரு செல்லை உருவாக்க இயலும். The most of the adult stem cells are the multipotent and the most of the adult stem cells are the multipotent and can act as a repair system of the body. Repair system of the body and replacing adult tissues. Replacing adult tissues. மேலும் இவை பெரும்பாலான முதிர்தண்டு செல்கள் பல்திறன் கொண்டவை. பல்திறன் கொண்டவைன்னா multipotent. The most of the adult stem cells are the multipotent. அதாவது பெரும்பாலான முதிர் தண்டு செல்கள் பல்திறன் கொண்டவை, அது மல்டிபொட்டன்ட். அண்ட் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் எ ரிப்பேர் சிஸ்டம் ஆஃப் த பாடி ரிப்ளேசிங் த அடல்ட் டிஷ்யூஸ். மேலும் இவை உடலில் சேதமுற்ற பாகங்களை சரி செய்யும் அமைப்பாகவும் முதிர் உயிரி திசுக்களை புதுப்பிக்கும் அமைப்பாகவும் திகழ்கின்றன. இவை உடலில் சேதமுற்ற பாகங்களை சரி செய்யும் அமைப்பாகவும். It can act the repair system of the body. Repair system of the body னா உடலில் சேதமுற்ற பாகங்களை சரி செய்யவும் மேலும் முதிர்ந்த உயிரி திசுக்களை புதுப்பிக்கும் அமைப்பாகவும். புதுப்பிக்கும் அமைப்பாகனா replenishing the adult tissues. replenishing னா புதுப்பிக்கும் அமைப்பாகவும் திகழ்கின்றன. The red bone marrow is a rich sources of adult stem cells, which is the important for the one mark question. Which is the rich sources of the adult stem cell? The red bone marrow is a rich sources of the adult stem cells. அதாவது முதிர் தண்டு செல்களில் அதிகப்படியான உற்பத்திக்கு மூலாதாரமாக விளங்குவது சிவப்பு மஜ்ஜை எனப்படுகிறது. This is the important for the one mark question. The next one,
The most The most important and potential application of human stem cells is the generation of the cells and the tissues that could be useful for the based on therapies based on therapies மேலும் இவை மனித தண்டு செல்களின் மிக முக்கியமான திறன் வாய்ந்த பயன்பாடு என்னவெனில் செல் அடிப்படையிலான சிகிச்சைகளுக்கு செல் பேஸ்ட் ஆன் தெராபிஸ் செல் அடிப்படையிலான சிகிச்சைக்கு பயன்படும் செல்களையும் திசுக்களையும் உற்பத்தி செய்தல் ஆகும். The human stem cells could be used to test new drugs. மேலும் இவை மனித தண்டு செல்கள் புதிய மருந்துகளை சோதனை செய்து பார்க்க உதவுகின்றன. These are all the two important type of the stem cells. One is the embryonic stem cells. Embryonic stem cells na கருநிலை தண்டு செல்கள், and another one is the adult stem cells, முதிர் தண்டு செல்கள். So have the two different type of this stem cells. Two different type of the stem cells. Then next go to this stem cell bank. Stem cell bank. Stem cell bank, தண்டு செல் வங்கிகள். The stem cell banking is the extraction, processing and storages of stem cells so that they may be used for the treatment in future when required. எதிர்கால சிகிச்சைக்கு தேவையான தண்டு செல்களை பிரித்தெடுத்தல், எக்ஸ்ட்ராக்ஷனை பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் ப்ராசஸிங் பதப்படுத்துதல் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் த ஸ்டோரேஜஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் மற்றும் சேமித்து வைத்தல் ஆகிய பணிகளை உள்ளடக்கியதே தண்டு செல் வங்கியியல் எனப்படுகிறது. ஸ்டெம் செல் பேங்கிங் தண்டு செல் வங்கியியல் எனப்படுகிறது. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த 2 mark question. The stem cell banking is a extraction, processing and storages of stem cells so that they may be used for the treatment in future when required. எதிர்கால சிகிச்சைக்கு தேவைகளுக்காக தண்டு செல்களை பிரித்தெடுத்தல், பதப்படுத்துதல் மற்றும் சேமித்து வைத்தல் ஆகிய பணிகளை உள்ளடக்கியதே தண்டு செல் வங்கியியல் எனப்படுகிறது. தண்டு செல் வங்கியியல், ஸ்டெம் செல் பேங்கிங். Amniotic cell bank is a facility that stores the stem cell derived from amniotic fluid for future use. பனிக்குட திரவத்திலிருந்து பெறப்படும் தண்டு செல்களை எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக சேமித்து வைக்கப்படும் வசதி கொண்ட இடத்திற்கு பனிக்குட திரவ செல் வங்கி எனப்படுகிறது. அம்னியாட்டிக் செல் பேங்க், பனிக்குட திரவ செல் வங்கி எனப்படுகிறது. திஸ் இஸ் த another one of the 2 mark question. The amniotic cell bank பனிக்குட திரவத்திலிருந்து பெறப்படும் செல்கள், அவற்றை பனிக்குட திரவ செல் வங்கி எனப்படுகிறது. Amniotic cell bank is the facility that stores the stem cell is the derived from the amniotic fluid for the future use. அதாவது பனிக்குட திரவத்திலிருந்து பெறப்படும் தண்டு செல்களை எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக சேமித்து வைக்கப்படும் வசதி கொண்ட இடத்திற்கு பனிக்குட திரவ செல் வங்கி எனப்படுகிறது. The stem cells are stored in the bank there specifically for used by the individual from whom such cells have been collected and banking the cost or paid. ஒரு நபரிடமிருந்து பெறப்படும் தண்டு செல்களை சேகரித்து குறிப்பிட்ட அந்நபரின் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக அவற்றை தண்டு செல் வங்கிக்குரிய கட்டணத்தை செலுத்தி சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. The stem cells are stored in the bank specifically for used by the individual from whose such cells have been collected and the banking cost are paid.
ஒரு நபரிடமிருந்து பெறப்படும் தண்டு செல்களை சேகரித்து குறிப்பிட்ட அந்த நபரின் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக ஃபியூச்சர் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக அவற்றை தண்டு செல் வங்கிக்குரிய கட்டணத்தை செலுத்தி சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. The cord blood banking is a extraction of the stem cells from the umbilical cord during the childbirth. குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அதன் தொப்புள் கொடியிலிருந்து cord blood banking அது தொப்புள் கொடியிலிருந்து தண்டு செல்களை பிரித்தெடுத்து அவற்றை சேமிக்கும் முறைக்கு தொப்புள் கொடி இரத்த வங்கியல் கார்டு பிளட் பேங்கிங்னா தொப்புள் கொடி இரத்த வங்கியல். திஸ் இஸ் த another one of the 2 mark question. கார்டு பிளட் பேங்கிங் தொப்புள் கொடி இரத்த வங்கியல் என்பது is the extraction of the stem cells from the umbilical cord during the childbirth. அதாவது தொப்புள் கொடியிலிருந்து குழந்தை பிறக்கும் போது அதன் தொப்புள் கொடியிலிருந்து அம்பிளிக்கல் கார்டுனா தொப்புள் கொடியிலிருந்து தண்டு செல்களை பிரித்தெடுத்து அவற்றை சேமிக்கும் முறைக்கு தொப்புள் கொடி இரத்த வங்கியல் எனப்படுகிறது. கார்டு பிளட் பேங்கிங். திஸ் இஸ் த another one of the 2 mark question. While the umbilical cord and cord blood are the most popular sources of the stem cells. அதாவது தொப்புள் கொடி மற்றும் அதன் இரத்தம் ஆகியவை தண்டு செல்களுக்கான சிறந்த மூலங்களாகும். This is the another one of the 2 mark question. Which is the popular sources of the stem cells? The umbilical cord and cord blood are the most popular sources of the stem cells. The 1 mark question. அதாவது தண்டு செல்களுக்கான சிறந்த மூலங்கள் யாவை? அதாவது தொப்புள் கொடி மற்றும் அதனுடைய இரத்தம் ஆகியவை தண்டு செல்களுக்கான சிறந்த மூலங்கள் ஆகும். சோர்சஸ்னா மூலங்கள் ஆகும். The placenta and the amniotic sac and amniotic fluid are also rich sources of both quantity and quality. அதே சமயம் தாய்சேய் இணைப்பு திசு பிளசண்டானா தாய்சேய் இணைப்பு திசு, பனிக்குட உறை amniotic fluid பனிக்குட திரவம் are the rich sources of the both quantity and quality. ஆகியவை மிகுந்த தரமான தண்டு செல்களை கொண்டுள்ளன. both quantity and quality. The sources that term the both quantity and quality. These are all the importance of the stem cell bank. இவை தண்டு செல் வங்கிகளினுடைய முக்கியத்துவமாகும். What is the differentiate between this somatic cell gene therapy, germline cell gene therapy? This is the important for the 3 mark questions. Somatic cell gene therapy, germline cell gene therapy. Somatic cell gene therapy அதாவது உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை மற்றும் இன செல் மரபணு சிகிச்சைக்கான வேறுபாடுகள். The first one is the somatic cell gene therapy. The therapeutic gene that transfer into the somatic cells. அதாவது உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை என்பது சிகிச்சை அளிக்கும் மரபணுக்கள் உடல் செல்லுக்குள் மாற்றப்படுகிறது. Then the germline cell gene therapy. The therapeutic gene is the transfer into germ cells. ஆனால் இன செல் மரபணு செல் சிகிச்சை அளிக்கும் மரபணுக்கள் இன செல்லுக்குள் மாற்றப்படுகிறது. Then second point, the introduction of the gene into the bone marrow cells, blood cells, skin cells, etc. எலும்பு மஜ்ஜை செல்கள், இரத்த செல்கள், தோல் செல்கள் போன்ற செல்களுக்குள் மரபணுக்கள் செலுத்தப்படுகிறது. இதில் somatic cell gene therapy.
The introduction of the gene into the bone marrow cells, blood cells and skin cells in the somatic cell gene therapy. எலும்பு மஜ்ஜை செல்கள், இரத்த செல்கள், தோல் செல்கள் போன்ற செல்களுக்குள் மரபணுக்கள் செலுத்தப்படுகிறது. உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை. And the germline gene therapy, the gene introduced into the eggs and sperm. ஆனால் இனசெல் மரபணு சிகிச்சையில் அண்ட செல்கள் மற்றும் விந்து செல்களுக்குள் மரபணுக்கள் செலுத்தப்படுகின்றன. Then third one is the somatic cell gene therapy. Somatic cell gene therapy will not be inherited in later generation. அதாவது உடற்செல் மரபணு சிகிச்சை என்பது பிந்தைய தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுவது இல்லை. will not be inherited in later generation. later generation பிந்தைய தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுவது இல்லை. but the germline gene therapy in the heritable and passed on the later generation. ஆனால் இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை என்பது பிந்திய தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுகின்றன. This is the differentiate between this the somatic cell gene therapy, germline gene therapy. This is important for the 3 mark question. இவை உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை மற்றும் இனசெல் மரபணு சிகிச்சைக்கான வேறுபாடு. Important 3 mark question. The next go to that ADA disease. ADA deficiency disease. The clinical gene therapy was given in 1990 by the French Anderson to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. அடினோசின் டியமினேஸ் ADA குறைபாடு கொண்ட 4 வயது பெண் குழந்தைக்கு பிரெஞ்சு ஆண்டர்சன் என்பவரால் 1990 முதலில் மரபணு சிகிச்சை மருத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. The clinical gene therapy was given in 1990 by French Anderson to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. The ADA deficiency or SCID, severe combined immunodeficiency disease. SCID na severe combined immunodeficiency in a autosomal recessive metabolic disorder. அதாவது இவை ADA குறைபாடு அல்லது SCID தீவிர ஒருங்கிணைந்த நோய் தடைகாப்பு குறைபாடு சிவியர் கம்பைன்டு இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி என்பது ஒரு உடற்குரோமோசோமில் ஒடுங்கு ஜீன் வளர்சிதை மாற்ற குறைபாடாகும். ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ் மெட்டபாலிக் டிசார்டர் உடற்குரோமோசோமின் ஒடுங்கு ஜீன் வளர்சிதை மாற்ற குறைபாடாகும். It is caused by the deletion or dysfunction of the gene coding for a ADA enzyme. இவை ADA நொதி உருவாக்கத்திற்கு தேவையான மரபணுவின் செயலிழப்பு டிஸ்ஃபங்க்ஷன், மரபணுவின் செயலிழப்பு அல்லது நீக்கம் டெலிஷன் இதன் காரணமாக இக்குறைபாடு உருவாகிறது. டெலிஷன் ஆர் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இந்த ADA நொதி உருவாக்கத்திற்கு தேவையான மரபணுவின் செயலிழப்பு அல்லது நீக்கம் காரணமாக இக்குறைபாடு உருவாகிறது. Then in this passion the non-functioning the T lymphocytes cannot elicit the immune response against the invading pathogen. இதனால்
இந்நோயாளிகளின் உடலில் உள்ள டி செல்களின் செயலிழப்பால் உள்நுழையும் நோயுக்கில்களுக்கு எதிரான நோய் தடைகாப்பு பதில் வினைகளை அவற்றால் வெளிப்படுத்த முடிவதில்லை. எலிசிட்னா வெளிப்படுத்த முடிவதில்லை. The right approach for the SCI treatment would be give the patient of a functioning ADA which breaks down the toxic biological products. அதாவது அதன் மூலம் இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு செயல்புரியும் நிலையிலுள்ள அடினோசின் டிஅமினேஸ் அளிக்கப்பட்டு அதன் மூலம் நச்சுத்தன்மையுள்ள உயிரியல் பொருட்களை அளிப்பதே SCID-க்கான சரியான சிகிச்சை முறையாகும். Then when there are some children ADA deficiency could be cured by their bone marrow transplantation. சில குழந்தைகளின் ADA குறைபாட்டை எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்தலாம். Bone marrow transplantation, cured by the bone marrow transplantation. Which defect the immune cells could be the replaced with the healthy immune cells from the donor. இதில் குறைபாடுடைய நோய் தடை செல்களை கொடையாளிடமிருந்து, டோனார்னா கொடையாளிடமிருந்து பெறப்பட்ட நலமான நோய் தடை செல்களை கொண்டு பதிலீடு செய்யப்படுகின்றன. In some patients it can be treated by the enzyme replacement therapy. சில நோயாளிகளின் நொதி பதிலீட்டு சிகிச்சை முறையாக செயல்நிலை ADA நோயாளியின் உடலில் செலுத்தப்படுகிறது. சில நோயாளிகளில் நொதி பதிலீடு enzyme replacementனா நொதி பதிலீடு. The enzyme replacement therapy in which the functional ADA they injected into the patient. அது சில நோயாளிகளில் நொதி பதிலீடு சிகிச்சை முறையாக செயல்நிலை ADA நோயாளியின் உடலில் செலுத்தப்படுகிறது. This is the importance of this. Then during the gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are removed, grown in a nutrient culture medium. அதாவது மரபணு சிகிச்சையின் போது நோயாளியின் இரத்தத்தில் இருந்து லிம்போசைட்டுகள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு ஊட்ட வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்க்கப்படுகிறது. nutrient culture in the nutrient culture medium. A healthy and functional human gene ADA cDNA encoding this the enzyme is introduced into the lymphocytes using the retrovirus. அதாவது ADA நொதி உற்பத்திக்கு குறியீடு செய்யும் நலமான செயல்நிலை மனித மரபணுவான ADA cDNA-வை ரெட்ரோவைரஸ் கடத்தியின் உதவியுடன் லிம்போசைட்டுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. The genetically engineered lymphocytes are the subsequently returned to the patient. The genetically engineered lymphocytes are subsequently returned to the patient. அதாவது இவ்வாறு மரபு பொறியியல் செய்யப்பட்ட லிம்போசைட்டுகள் மீண்டும் நோயாளியின் உடலில் செலுத்தப்படுகிறது. subsequently returned to the patient. இவ்வாறு மரபு பொறியியல் genetic engineering with the help of the genetic engineering
இவ்வாறு மரபு பொறியியல் செய்யப்பட்ட லிம்போசைட்டுகள் மீண்டும் நோயாளியின் உடலினுள் செலுத்தப்படுகிறது. சப்சிக்வெண்ட்லி ரிட்டர்ன் டு த பேஷண்ட். சின்ஸ் thus their cells are not immortal. Since the cells are not immortal, அதாவது இவை சில காலமே உயிர் வாழ்வதால், இம்மார்டல் நாட் இம்மார்டல், நாட் இம்மார்டல்னா சில காலமே உயிர் வாழ்வதால், the patient required a periodic infusion such as genetically engineered lymphocytes. Genetically engineered lymphocytes. இவை சில காலமே உயிர் வாழ்வதால் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மரபு பொறியியல் செய்யப்பட்ட லிம்போசைட்டுகளை மீண்டும் மீண்டும் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Such cells are not immortal. So the patient required a periodic infusion of the such genetically engineered lymphocytes. This is the important. இவை சில காலமே உயிர் வாழ்வதால் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில், சப்சிக்வெண்ட் பீரியாடிக், குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மரபு பொறியியல் செய்யப்பட்ட லிம்போசைட்டுகளை மீண்டும் மீண்டும் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும். The disease could be cured permanently if the gene for the ADA isolated from the bone marrow cells are introduced into the cells of the early embryonic stage. The disease could be cured permanently. அதாவது இவற்றை நிரந்தரமாக குணப்படுத்துவதற்கு, the disease could be cure permanently, இவற்றை நிரந்தரமாக குணப்படுத்துவதற்கு, if the gene for ADA isolated from bone marrow cells, அதாவது எலும்பு மஞ்சையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ADA மரபணுக்களை ஆரம்பகட்ட கருநிலை செல்களுக்குள் செலுத்துவதன் மூலம் இந்நோயை நிரந்தரமாக குணப்படுத்த இயலும். If the gene for ADA isolated from the bone marrow cells are introduced into the cells of the early embryonic stage. So in this the disease could be cured permanently. அதாவது இந்த நோயை நிரந்தரமாக குணப்படுத்துவதற்கு எலும்பு மஞ்சையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ADA மரபணுக்களை ஆரம்பகட்ட கருநிலை செல்களுக்குள், இயர்லி எம்பிரியானிக் ஸ்டேஜ், ஆரம்பகட்ட கருநிலை செல்களுக்குள் செலுத்துவதன் மூலம் இந்த நோயை நிரந்தரமாக குணப்படுத்த இயலும். This is the importance of the ADA deficiency disease, adenosine deaminase. This is the one of this autosomal recessive metabolic disorder. In this the disease is come to the autosomal recessive disorder. இவை ஒரு ஒடுங்கு ஜீன் வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாடு ஆகும். உடற்குரோமோசோமின் ஆட்டோசோமல் உடற்குரோமோசோமின் ஒடுங்கு ஜீன் வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாடு ஆகும். This type of the disease. Now come to this the diagram. This is the diagrammatic of this gene therapy, ADA. The bacterium carrying the plasmid with the cloned normal human ADA gene, நகலாக்கம் செய்யப்பட்ட இயல்பான மனித ADA மரபணுக்களை கொண்ட பிளாஸ்மிடை சுமந்து செல்லும் பாக்டீரியா. This is the genetically disabled retrovirus. இது மரபியல்பு ரீதியாக செயலிழக்கப்பட்ட ரெட்ரோவைரஸ். டிசபிள்டுனா செயலிழக்கப்பட்ட.
When they are joined to this, the cloned ADA gene is incorporated into virus. நகலாக்கம் செய்யப்பட்ட ஏடிஏ மரபணுவை வைரஸ்னுள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. இன்கார்பரேட்டட்னா அதனுடைய வைரஸ்னுள் உள் நுழைத்தல், வைரஸ்குள்ளார உள்ள நுழைக்கிறோம். பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய நகலாக்கம் செய்யப்பட்ட ஏடிஏ மரபணு என்ன பண்ணுறோம், வைரஸுக்குள்ளார செலுத்துகிறோம். Then when the retrovirus infect the T cells, transfer the ADA gene into the cell. ரெட்ரோவைரஸ்கள் டி செல்களை தொற்றி அவற்றுள் ஏடிஏ மரபணுக்களை மாற்றுதல் அல்லது செலுத்துதல். This is the T cells with the disabled ADA gene isolated from the SCID patient. SCID நோயாளிகளிடமிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட செயலிழக்கப்பட்ட, டிசபிள்டுனா செயலிழக்கப்பட்ட ஏடிஏ மரபணுவை கொண்ட T செல்கள். Now have this the cure. Then இதை சரி செய்வதற்கு the cells are grown in the culture to the ensure the ADA gene active. அது செயலிழக்கப்பட்ட ஏடிஏ ஜீன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், the cells are grown in the culture to the ensure the ADA gene is the active. ஏடிஏ மரபணுக்களை செயல்நிலையில் உள்ளன என்பதை செல்களை ஊடகத்தில் வளர்த்து உறுதி செய்தல். ஏன்னா எதையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். when this the bacterium carrying the plasmid with a cloned normal ADA gene. அப்போ பாக்டீரியில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட்ஸோட எதை நம்ம கல்ச்சர் பண்ணுறோம், cloned normal human ADA gene. அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஏடிஏ ஜீனுக்கு பதிலாக நம்ம நார்மல் ஏடிஏ ஜீனை நம்ம க்ளோன் பண்ணுறோம். பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட்ஸை வச்சு நம்ம க்ளோன் பண்ணுறோம், நகலாக்கம் செய்கிறோம். Then this the cloned ADA gene now insert to this the cloned ADA gene incorporated to this the virus. அதுக்கப்புறம் எதில் நம்ம உள்ள செலுத்துகிறோம், நகலாக்கம் செய்யப்பட்ட ஏடிஏ மரபணுவை வைரஸ்னுள் ஒருங்கிணைக்கிறோம். Then the retrovirus infect the T cells that transfer the ADA gene to the cell. அதுக்கப்புறம் ரெட்ரோவைரஸ்கள் டி செல்களை தொற்றி அதனுள் ஏடிஏ மரபணுக்களை மாற்றுதல் அல்லது செலுத்துதல். ரெட்ரோவைரஸ்கள் டி செல்லில் போய் நம்மளது தொற்றுது, போயிட்டு அங்கே போய்ட்டு நம்மளது ஏடிஏ மரபணுக்களை மாற்றுதல் அல்லது செலுத்துதல். அங்கே இன்ஃபெக்டட் ஏடிஏ ஜீனுக்கு பதிலாக நார்மல் ஏடிஏ ஜீனாக மாற்றுது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. Then the cells are grown in the culture to the ensure ADA gene active. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஏ மரபணுக்கள் செயல்நிலையில், முன்ன ஏற்கனவே செயலற்ற இருந்த ஏடிஏ என்னாவது செயல்நிலையில் உள்ளன என்பதை செல்களை ஊடகத்தில் வளர்த்து உறுதி செஞ்சுக்கலாம். அது செயல் இல்லாத இருந்த ஏடிஏ இப்போ செயல் உள்ளதா அப்படிங்கிறத நம்ம கல்ச்சர் மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவை வச்சு, செயல்நிலையை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? Then after that we have this the genetically altered the cells are the implanted to this the produce the ADA. மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட செல்கள் ஏடிஏ, இப்போ ஏடிஏ செயலிழந்த அந்த ஏடிஏ இப்போ செயலுள்ள ஏடிஏவை மாற்றிட்டோம். அப்போ மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட செல்கள் ஏடிஏ உற்பத்திக்காக நோயாளியின் உடலில் மீண்டும் செலுத்தப்படுகிறது. ஆஃப்டர் தட் இன்ஜெக்ட் டு திஸ் த ஜெனட்டிக்லி ஆல்டர்ட் த செல்ஸ் தேர் ரீஇம்ப்ளான்டட் டு த ப்ரொடியூஸ் த ஏடிஏ. அதாவது மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட ஏடிஏ உற்பத்திக்காக நோயாளியின் உடலினுள் செலுத்துதல். This is the procedures of this process of the gene therapy. மரபணு சிகிச்சை செயல்முறையாகும். These are all the 2 mark questions. The first one is the totipotency. முழுமை திறன். The totipotency, toti means a total, is the ability of a single cell to divide into a produce all of the differentiated cell
இன் an ஆர்கனிசம். முழுமை திறன் எனப்படுவது ஒற்றை செல் பிரிதல் அடைந்து ஒரு உயிரியின் அனைத்து வகையான வேறுபாடடைந்த செல்களையும் உருவாக்கும் திறனாகும். The totipotency முழுமை திறன் எனப்படுகிறது. The next one is the pluripotency. Pluri means a several. அது பகுதி திறன் எனப்படுவது. They refer to the stem cells that has the potential to differentiate in any of the three germs layer, ectodome, endodome and mesodome. பகுதி திறன் எனப்படுவது தண்டு செல்லானது புற அடுக்கு, அக அடுக்கு மற்றும் நடு அடுக்கு என்னும் 3 வகை அடுக்குகளில் ஏதேனும் ஒரு செல் அடுக்காக மாறும் திறனாகும். Any of the three germs layer, ectodome, endodome and mesodome. The potential to differentiate into any of the three germs layer, ectodome, endodome and mesodome. அதாவது பகுதி திறன் எனப்படுவது தண்டு செல்லானது புற அடுக்கு, அக அடுக்கு அல்லது நடு அடுக்கு என்னும் 3 வகை அடுக்குகளில் ஏதேனும் ஒரு செல் அடுக்காக மாறும் திறனாகும். தென் மல்டிபொட்டன்சி. மல்டி மீன்ஸ் மெனி. பல்திறன் எனப்படுவது they refer to the stem cell that can differentiate into the various type of cells that are related. அதாவது பல்திறன் எனப்படுவது தொடர்புடைய பல வகை செல் வகைகளாக மாற்றமுறும் தண்டு செல்களின் திறமையாகும். For example, the blood stem cells can differentiate into lymphocytes, monocytes and neutrophils. எடுத்துக்காட்டாக இரத்த தண்டு செல்கள், லிம்போசைட்டுகள், மோனோசைட்டுகள், நியூட்ரோஃபில்கள் இன்னும் பிற செல்களாக வேறுபாடு அடைதல் பல்திறன் எனப்படுகிறது. மல்டிபொட்டன்சி. The next one is the oligopotency. Oligo means a few. குறுதிறன் அப்படின்னா the oligopotency means refer to the stem cell that can differentiate into few cell types. Few cell type. அது குறுதிறன் எனப்படுவது தண்டு செல்கள் சில வகை செல்களாக மட்டுமே வேறுபாடு அடையும் திறனாகும். The few cell type. அதாவது சில வகை செல்களாக மட்டுமே வேறுபாடு அடையும் திறனாகும். The refer to the stem cells that can differentiate into few cells type. For example, the lymphoid or myeloid. The stem cell that differentiate into B and T cells but not RBC. எடுத்துக்காட்டாக லிம்பாய்டு அல்லது மயலாய்டு தண்டு செல்கள் பி மற்றும் டி செல்களாக மட்டும் வேறுபாடு அடைதல், ஆனால் ஆர்பிசியாக வேறுபாடு அடைவது இல்லை. திஸ் இஸ் த ஆலிகோபொட்டன்சி. குறுதிறன் எனப்படுகிறது. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி யூனிபொட்டன்சி. Uni means a single. Refer to this the ability to the stem cell to the differentiate into only one cell type. Only one cell type. ஒற்றை திறன் எனப்படுவது ஒற்றை திறன் எனப்படும் திறனில் தண்டு செல்கள் ஒரே ஒரு செல் வகையாக மட்டுமே வேறுபாடு அடையும். ஒரே ஒரு செல்கள் ஒற்றை திறன் எனப்படும் திறனில் தண்டு செல்கள் ஒரே ஒரு செல் வகையாக மட்டுமே வேறுபாடு அடையும். யூனிபொட்டன்சி. யூனி மீன்ஸ் a single. Refer to the ability of stem cell to differentiate into only one cell type. Only one cell type. Now come to the Tamil medium students.
தண்டு செல் சிகிச்சை, ஸ்டெம் செல் தெராப்பி. அது பெரும்பாலான பல செல் உயிரிகளில் காணப்படும் வேறுபாடு அடையாத செல்கள் தண்டு செல்கள் எனப்படுகிறது. 2 மார்க் கொஸ்டின். இவை பல மறைமுக பிரிவிற்கு உட்பட்டாலும் தங்களை வேறுபாடு அடையாத தன்மையை தொடர்ந்து பராமரித்து வருகின்றன. சேதமுற்ற மற்றும் நோயுற்ற உறுப்புகளை மீண்டும் உருவாக்கி எதிர்கால மருத்துவத்துறையில் புரட்சியை படைக்க தேவையான திறனுடன் தண்டு செல் ஆராய்ச்சிகள் விளங்குகின்றன. தங்களை தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளும் இயல்புடைய தண்டு செல்கள் செல் திறனை வெளிப்படுத்துகின்றன. செல்லுலார் பொட்டன்சி, செல் திறன். 3 வகை வளர்ச்சி அடுக்குகளான புற அடுக்கு, அக அடுக்கு மற்றும் நடு அடுக்கு ஆகிய அடுக்குகளிலிருந்து உருவாகும் அனைத்து வகை செல்களாகவும் மாறும் திறன் படைத்தவை தண்டு செல்களாகும். பாலூட்டிகளில் இவை 2 முக்கிய தண்டு செல் வகைகள் காணப்படுகின்றன. ஒன்று கருநிலை தண்டு செல்கள் எம்பிரியானிக் ஸ்டெம் செல், மற்றொன்று முதிர் தண்டு செல்கள் அடல்ட் ஸ்டெம் செல் எனப்படுகின்றன. கருநிலை தண்டு செல்கள் பகுதி திறன் கொண்டவை, அது புளூரிபட்டன். அவற்றிற்கு புற அடுக்கு, அக அடுக்கு, நடு அடுக்கு என்ற 3 அடிப்படை வளர்ச்சி அடுக்குகளையும் உருவாக்கும் திறன் உள்ளது. கருநிலை செல்கள் பல்திறன் மல்டிபோட்டன்ட் கொண்டவையாகவும் விளங்குகின்றன. அவை பல வகையான செல்களாக மாற்றமுறும் திறன் படைத்தவை. கருக்கோளத்தினுள் காணப்படும் செல்களின் மேற்பகுதி திசுக்களில் எபிபிளாஸ்ட் டிஷ்யூஸ் இருந்து கருநிலை தண்டு செல்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. கருநிலை தண்டு செல்கள் தூண்டப்படும் போது 200க்கும் மேற்பட்ட முதிர்ந்த உடலின் செல் வகைகளாக மாற்றமடையக்கூடும். கருநிலை தண்டு செல்கள் அழிவற்றவை, இம்மார்டல், அதாவது கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊடகத்தில் அவை நன்கு வளர்ந்து தங்களது வேறுபடா நிலையை தொடர்ந்து பராமரிக்கவும் செய்கிறது. இது கருநிலை தண்டு செல்கள் எனப்படுகிறது. அடுத்து முதிர்ந்த தண்டு செல்கள். முதிர்ந்த தண்டு செல்கள் குழந்தைகள் மற்றும் முதிர்ந்த மனிதர்களின் பல்வேறு திசுக்களில் முதிர்ந்த தண்டு செல்கள் காணப்படுகின்றன. முதிர்ந்த தண்டு செல்கள் முதிர்ந்த தண்டு செல்கள் அல்லது உடல் தண்டு செல் பிரிதலடைந்து தன்னை போன்றே மற்றொரு செல்லை உருவாக்க இயலும். பெரும்பாலான முதிர் தண்டு செல்கள் பல்திறன் மல்டிபோட்டன் கொண்டவை. இவை உடலில் சேதமுற்ற பாகங்களை சரி செய்யும் அமைப்பாகவும் முதிர் உயிரி திசுக்களை புதுப்பிக்கும் அமைப்பாகவும் திகழ்கின்றன. முதிர் தண்டு செல்களின் அதிகப்படியான உற்பத்திக்கு மூலாதாரமாக சிவப்பு மஜ்ஜை விளங்குகிறது. இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். மனித தண்டு செல்களில் மிக முக்கியமான திறன் வாய்ந்த பயன்பாடு என்னவெனில், செல்களின் அடிப்படையான சிகிச்சைக்கு செல் பேஸ்டு தெராபிஸ் பயன்படும் செல்களையும் திசுக்களையும் உற்பத்தி செய்தலாகும். மனித தண்டு செல்கள் புதிய மருந்துகளை சோதனை செய்து பார்க்க உதவுகின்றன. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் செல்ஸ். இது தண்டு செல்களின் மிகவும் முக்கியமானதாகும். இவை செல் அடிப்படையிலான சிகிச்சைக்கு பயன்படும் செல்களையும் திசுக்களையும் உற்பத்தி செய்தல் ஆகும். செல் பேஸ்ட் ஆன் தெராபிஸ். இது மனித தண்டு செல்களின் முக்கியமானது திறன் வாய்ந்த பயன்பாடு ஆகும். அடுத்து தண்டு செல் வங்கிகள். எதிர்கால சிகிச்சைக்கு தேவைகளுக்காக தண்டு செல்களை பிரித்தெடுத்தல், பயன்படுத்துதல் மற்றும் சேமித்து வைத்தல் ஆகிய பணிகளை உள்ளடக்கியதே தண்டு செல் வங்கியியல் எனப்படுகிறது. பனிக்குட திரவத்திலிருந்து பெறப்படும் தண்டு செல்களை எதிர்கால பயன்பாட்டிற்கு சேமித்து வைக்கும் வசதி கொண்ட இடத்திற்கு பனிக்குட திரவ செல் வங்கி எனப்படுகிறது என்று பெயர். ஒரு நபரிடமிருந்து பெறப்படும் தண்டு செல்களை சேகரித்து குறிப்பிட்ட அந்த நபரின் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக அவற்றை தண்டு செல் வங்கிக்கு உரிய கட்டணத்தை செலுத்தி சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. குழந்தை பிறக்கும் போது அதன் தொப்புள் கொடியிலிருந்து தண்டு செல்களை பிரித்தெடுத்து அவற்றை சேமிக்கும் முறைக்கு தொப்புள் கொடி இரத்த வங்கியியல் என்று பெயர். தொப்புள் கொடி இரத்த வங்கியியல் எனப்படுகிறது. 2 மார்க் கொஸ்டின். தொப்புள் கொடி மற்றும் அதன் இரத்தம் ஆகியவற்றை தண்டு செல்களுக்கான சிறந்த மூலங்கள் ஆகும். அதே சமயம் தாய்சை இணைப்பு திசு, பனிக்குட உறை, பனிக்குட திரவம் ஆகியவும் மிகுந்த அளவில் தரமான தண்டு செல்களை கொண்டுள்ளன.
இது கருநிலை தண்டு செல்கள். தண்டு செல்கள் இரண்டு வகைப்படுகின்றன. அவை ஒன்று கருநிலை தண்டு செல்கள், மற்றொன்று முதிர்தண்டு செல் எனப்படுகிறது. இது கருநிலை தண்டு செல்கள். கருநிலை தண்டு செல் இது தண்டு செல்லை. அவற்றிலிருந்து தசை செல், சிவப்பு இரத்த செல்கள், இரத்த சிவப்பு செல்கள், அதிக தண்டு செல்கள், நரம்பு செல்கள் போன்றவை உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. அடுத்து ஏடிஏ குறைபாட்டு நோய். ஏடிஏ குறைபாட்டு நோய் என்பது அடினோசின் டியமினேஸ். அடினோசின் டியமினேஸ் ஏடிஏ குறைபாடு கொண்ட நபருக்கு அதாவது அடினோசின் டியமினேஸ் ஏடிஏ குறைபாடு கொண்ட 4 வயது பெண் குழந்தைக்கு பிரெஞ்சு ஆண்டர்சன் என்பவரால் 1990இல் முதலில் மரபணு சிகிச்சை மருத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. கம் டு த 1 மார்க் கொஸ்டின். ஆண்டர்சன் என்பவரால், பிரெஞ்சு ஆண்டர்சன் என்பவரால் 1990இல் முதலில் மரபணு சிகிச்சை மருத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. ஏடிஏ குறைபாடு அல்லது எஸ்சிஐடி சிவியர் கம்பைன்டு இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி தீவிர ஒருங்கிணைந்த நோய் தடைகாப்பு குறைபாடு என்பது ஒரு உடற்குரோமோசோமின் ஒழுங்கு ஜீன் வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாடு ஆகும். இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த 1 மார்க் கொஸ்டின். உடற்குரோமோசோமின் ஏடிஏ குறைபாட்டு நோய் என்பது உடற்குரோமோசோமின் ஒழுங்கு ஜீன் வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாடு ஆகும். இது ஏடிஏ நொதி உருவாக்கத்திற்கு அடினோசின் டியமினேஸ் ஏடிஏ நொதி உருவாக்கத்திற்கு தேவையான மரபணுவின் செயலிழப்பு அல்லது நீக்கம் காரணமாக இக்குறைபாடு உண்டாகிறது. மேலும் இந்நோயாளிகளின் உடலில் உள்ள டி செல்களின் செயலிழப்பால் உள்நுழையும் நோயூக்கிகளுக்கு எதிராக நோய் தடைகாப்பு பதில் வினைகள் அவற்றால் வெளிப்படுத்த முடிவதில்லை. இதுதான் அதனுடைய காரணம். இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு செயல்புரியும் நிலையிலுள்ள அடினோசின் டியமினேஸ் அளிக்கப்பட்டு அதன் மூலம் நச்சுத்தன்மையுள்ள உயிரியல் பொருட்களை அளிப்பது எஸ்சிஐடி நோய்க்கான சிறந்த சிகிச்சை முறையாகும் அல்லது சரியான சிகிச்சை முறையாகும். சில குழந்தைகளில் ஏடிஏ குறைபாட்டை எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்தலாம். இதில் குறைபாடுடைய நோய் தடை செல்களை கொடையாளியிடமிருந்து பெறப்பட்ட நலமான நோய் தடைகாப்பு செல்களை பதிலீட்டு செய்யப்படுகிறது. சில நோயாளிகளில் நொதி பதிலீட்டு ஒரு சில நோயாளிகள் என்ன பண்ணுறோம், நொதி பதிலீட்டு என்சைம் தெராப்பி நோய் பதிலீட்டு, அதாவது ஒரு சில நோயாளிகளில் நொதி பதிலீட்டு சிகிச்சை முறையாக செயல்நிலை ஏடிஏ நோயாளியின் உடலில் செலுத்தப்படுகிறது. அப்போ எலும்பு மஜ்ஜையின் மூலமாகவும் சிகிச்சை மேற்கொள்ளலாம், இல்லைன்னா நொதி பதிலீட்டு வினை மூலமாகவும் இந்த ஏடிஏ நோயாளியின் உடலில் செலுத்தி அதை சரி செய்யலாம். அடுத்து மரபணு சிகிச்சையின் மூலம் நோயாளியின் இரத்தத்திலிருந்து லிம்போசைட்டுகள் மரபணு சிகிச்சையின் மூலமாகவும் சரிப்படுத்தலாம். எலும்பு மஜ்ஜையின் மூலமாகவும் சரிப்படுத்தலாம், இல்லை நொதியின் மூலமாகவும் சரிப்படுத்தலாம், இல்லை மரபணு சிகிச்சையின் மூலமாகவும் இந்த நோயாளியின் இரத்தத்தில் உள்ள லிம்போசைட்டுகள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு ஊட்ட வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்க்கப்பட்டு பிறகு ஏடிஏ நொதி உற்பத்தி செய்யும் குறியீட்டு செய்யும் நலமான செயல்திறன் உள்ள மனித மரபணுவான ஏடிஏ சிடிஎன்ஏவை ரெட்ரோவைரஸ் கடத்தியின் உதவியுடன் லிம்போசைட்டுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு மரபு பொறியியல், அதாவது ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங், மரபு பொறியியல் செய்யப்பட்ட லிம்போசைட்டுகள் மீண்டும் நோயாளியின் உடலில் செலுத்தப்படுகிறது. இவை சில காலமே உயிர் வாழ்வதால் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மரபு பொறியியல் செய்யப்பட்ட லிம்போசைட்டுகளை மீண்டும் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறு நிரந்தரமாக இந்நோயை குணப்படுத்த இயலும்? இவற்றை நிரந்தரமாக குணப்படுத்துவதற்கு
நிரந்தரமாக குணப்படுத்துவதற்கு எலும்பு மஜ்ஜையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஏடிஏ மரபணுக்களை ஆரம்பகட்ட கருநிலை செல்களுக்குள் செலுத்துவதன் மூலம் இந்நோயை நிரந்தரமாக குணப்படுத்த இயலும். திஸ் இஸ் த டயக்ராம். அதாவது நகலாக்கம் செய்யப்பட்ட இயல்பான மனித ஏடிஏ மரபணுக்களை கொண்ட பிளாஸ்மிட்டை சுமந்து கொண்டிருக்கும் பாக்டீரியா. இது பாக்டீரியாக்குள்ளார இது பிளாஸ்மிட்ஸு. இது நகலாக்கம் செய்யப்பட்ட ஏடிஏ இயல்பான மனித ஏடிஏ மரபணு, இயல்பான மனித ஏடிஏ மரபணு. இதை எடுத்துகிட்டு போகிறது எதுனா பாக்டீரியாவோட பிளாஸ்மிட்ஸ். அதே சமயத்தில் இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது, மரபியல்பு ரீதியாக செயலிழக்கப்பட்ட ரெட்ரோவைரஸ். இந்த ரெட்ரோவைரஸ் மரபியல்பு ரீதியாக செயலாக்க செஞ்சிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ரெட்ரோவைரஸு எதை எடுத்துக்கிட்டு வருதுன்னா இந்த பாக்டீரியா பிளாஸ்மிட்ஸுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய இயல்பான மனித ஏடிஏவை இந்த ரெட்ரோவைரஸ் மரபியல் ரீதியாக செயலிழக்கப்பட்ட அந்த ரெட்ரோவைரஸுக்குள்ளார உள்ளே செலுத்தினோடனே இப்போ அதனுடைய செல்லில் அந்த மனித ஏடிஏ மரபணு உள்ளே போயிடுச்சு. தென் த ரெட்ரோவைரஸ் டி செல்களை தொற்றி அதனுள் ஏடிஏ மரபணுக்களை மாற்றுதல். இப்போ இந்த ரெட்ரோவைரஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ரெட்ரோவைரஸ்கள் அந்த பாதிக்கப்பட்ட மனிதனில் உள்ள டி செல்களை தொற்றி அங்கே ஏடிஏ மரபணுக்களை என்ன பண்ணுது, மாற்றுது, இல்லைன்னா உள்ளார செலுத்துது. இப்போ பாதிக்கப்பட்ட ஏடிஏவுக்கு பதிலாக இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஏடிஏ ரெட்ரோவைரஸ் மூலமாக அந்த பாதிக்கப்பட்ட உடலுக்கு உள்ளே செல்கிறது. அப்படி உள்ளே சென்றவுடனே அது கரெக்டாக செயல்படுதா இல்லையாங்கிறதுக்கோசரம் ஏடிஏ மரபணுக்கள் செயல்நிலையில் உள்ளதா என்பதை செல்களை ஊடகத்தில் வளர்த்து உறுதி செய்தல். அந்த அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய செல்களில் ஏடிஏ செயல்நிலையில் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சில செல்களை எடுத்து ஊடகத்தில் வளர்த்து பார்த்தோம்னாவே அந்த இயல்பான அந்த ஏடிஏ மரபணுக்கள் செயல்நிலையில் உள்ளதா இல்லையா என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், தென் ஆஃப்டர் தட் மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட அந்த செல்கள் ஏடிஏ உற்பத்திக்காக நோயாளியின் உடலினுள் மீண்டும் செலுத்தப்படுகிறது. அப்போ அதே மாதிரி மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட ஏடிஏ மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட அந்த செல்களை நோயாளியின் உடலில் என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஏடிஏ உற்பத்திக்காக செலுத்தப்படுகிறது. இது பார்த்திங்கன்னா எஸ்சிஐடி நோயாளிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட செயலிழக்கப்பட்ட ஏடிஏ மரபணு கொண்ட செல்கள். அப்போ இந்த செயலிழக்கப்பட்ட ஏடிஏ மரபணு கொண்ட செல்களை தான் செயல்நிலையில் உள்ள ஏடிஏ மரபணுக்களாக நம்ம மாற்றுறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், இயல்பான மனிதனில் இருக்கக்கூடிய ஏடிஏ மரபணுவை பாக்டீரியாவில் உள்ள பிளாஸ்மிட்ஸ் மூலமாக எதுக்குள்ளார செலுத்துகிறோம், அந்த ரெட்ரோவைரஸ் செயலிழக்கப்பட்ட ரெட்ரோவைரஸ் உள்ளார அதை செலுத்தி அதுக்கப்புறம் அதை கல்ச்சர் பண்ணுறோம், அதை வளர்க்குறோம், ஊடகத்தில் வளர்க்குறோம். அது செயல்நிலையில் இருக்குதா இல்லையான்னு அதை செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பாதிக்கப்பட்ட மனிதன் உடலுக்குள்ளார செலுத்துகிறோம். அடுத்து உடற்செல் மரபணு சிகிச்சை மற்றும் இனசெல் மரபணு சிகிச்சை வேறுபாடு. இது 3 மார்க் கொஸ்டின், இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின். உடற்செல் மரபணு சிகிச்சை அளிக்கும் மரபணுக்கள் உடற்செல்லுக்குள் மாற்றப்படுகின்றன. இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை என்பது சிகிச்சை அளிக்கும் மரபணுக்கள் இனச்செல்லுக்குள் மாற்றப்படுகின்றன. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மஜ்ஜை செல்கள், இரத்த செல்கள், தோல் செல்கள் போன்ற செல்களுக்குள் மரபணுக்கள் செலுத்தப்படுகிறது உடற்செல் மரபணு சிகிச்சையில். இனச்செல் மரபணு சிகிச்சையில் அண்ட செல்கள் மற்றும் விந்து செல்களுக்குள் மரபணுக்கள் செலுத்தப்படுகின்றன. அடுத்து உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை என்பது பிந்தைய தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுவது இல்லை. இதை இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை என்பது பிந்தைய தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுகின்றன. இவை உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை மற்றும் இனச்செல் மரபணு சிகிச்சைக்கான வேறுபாடுகள் ஆகும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க் கொஸ்டின், முழுமை திறன்
முழுமைத்திறன் டோட்டிபெட்டன்சி. முழுமைத்திறன் என்பது எனப்படுவது ஒற்றை செல் பிரிதலடைந்து ஒரு உயிரின் அனைத்து வகையான வேறுபாடடைந்த செல்களையும் உருவாக்கும் திறனாகும். இவை முழுமைத்திறன் டோட்டிபெட்டன்சி எனப்படுகிறது. அடுத்து பகுதித்திறன் புளூரிபெட்டன்சி எனப்படுவது தண்டு செல்லானது புற அடுக்கு, அக அடுக்கு, நடு அடுக்கு என்று 3 வகை அடுக்குகளில் ஏதேனும் ஒரு செல் அடுக்காக மாறும் திறனாகும். இவை பகுதித்திறன். ஏதாவது ஒரு அடுக்காக மாறும் திறனாக இருக்குது, 3 அடுக்கு இல்லை. அதாவது புற அடுக்கு, அக அடுக்கு, நடு அடுக்கு என்று 3 வகை அடுக்குகளில் ஏதேனும் ஒரு செல் அடுக்காக மாறும் திறன் காணப்படுகிறது இந்த தண்டு செல்லானது. அதனால் இவற்றை பகுதித்திறன் எனப்படுகிறது புளூரிபெட்டன். அடுத்து பல்திறன் மல்டிபொட்டன்ட் எனப்படுவது தொடர்புடைய பல வகை செல் வகையாக மாற்றமும் தொடர்புடைய பல வகை செல் வகைகளாக மாற்றமுறும் தண்டு செல்களின் திறனாகும். எடுத்துக்காட்டாக இரத்த தண்டு செல்கள், லிம்போசைட்ஸ்கள், மோனோசைட்டுகள், நீட்ரோஃபில்கள் மற்றும் இன்னும் பிற செல்களாக வேறுபாடு அடைகிறது. அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம், பல்திறன் எனப்படுகிறது. மல்டிபொட்டன்ட் எனப்படுவது தொடர்புடைய பல வகை செல் வகைகளாக மாற்றமுறும் தண்டு செல்களின் திறனாகும். எடுத்துக்காட்டாக இரத்த தண்டு செல்கள், லிம்போசைட்டுகள், மோனோசைட்டுகள், நீட்ரோஃபில்கள் மற்றும் இன்னும் பிற செல்களாக வேறுபாடு அடைகின்றன. அடுத்து குருதிறன்னா ஆலிகோபொட்டன்ட் எனப்படுவது தண்டு செல்கள் சில வகை செல்களாக மட்டுமே வேறுபாடு அடையும் திறனாகும். எடுத்துக்காட்டாக லிம்பாய்டு அல்லது மயலாய்டு தண்டு செல்கள் பி செல் மற்றும் டி செல்களாக மட்டுமே வேறுபாடு அடைதலாகும். அதாவது ஆர்பிசியாக அது வேறுபாடு அடைவது இல்லை. அடுத்து ஒற்றைத்திறன் எனப்படுவது யூனிபொட்டன்சி. ஒற்றைத்திறன் எனப்படுவது இந்த ஒற்றைத்திறன் எனப்படும் திறனில் தண்டு செல்கள் ஒரே ஒரு செல் வகையாக மட்டுமே வேறுபாடு அடையும். ஒரே ஒரு செல் வகையாக மட்டுமே வேறுபாடு அடையும். So that this class have the finish. The next class we can go to the next topic. Thank you.